سورۃ البروج میں اصحاب الاخدود کا ذکر بڑی تفصیل سے ہے۔ اس علاقہ پر بنی حمیر نے صدیوں تک حکومت کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یمن کے علاقے میں یہودیوں کی حکومت رہی۔ کہہ سکتے ہیں کہ اس علاقے کی تاریخ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 600 سال قبل شروع ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 600 سال بعد اصحاب الاخدود کا واقعہ پیش آیا۔ اس واقعہ کو تقریباً 2500 سال گزر چکے ہیں۔ یہاں کا حاکم ایک جادوگر کا خاص مرید تھا۔ وہ اس جادوگر کی ہر بات مانتا اور اس پر عمل کرتا تھا۔ بادشاہ عقیدہ کے اعتبار سے یہودی تھا، مگر اسلام سے اتنا دور تھا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کھو بیٹھا تھا اور اپنی پوجا شروع کروا دی تھی اور اپنے آپ کو خدا کہلوانے لگا تھا۔ اللہ رب العزت ہر دور میں اپنے بندوں کی آزمائش کر رہا ہے اور ہر دور میں دین کی تجدید ہوتی رہی۔ ایک دن جادوگر بادشاہ کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ میں اب خاصا بوڑھا ہو چکا ہوں اور کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے۔ میری خواہش ہے کہ مجھے کوئی ذہین و فطین بچہ مل جائے جسے میں اپنا کالا علم منتقل کر سکوں تاکہ میرے مرنے کے بعد وہ میرا جانشین بن سکے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ کسی ذہین لڑکے کو منتخب کر کے اس جادوگر کا شاگرد بنا دیا جائے۔ حکم کی تعمیل کی گئی اور ایک نہایت ذہین لڑکے کو جادوگر کے سپرد کر دیا گیا۔ لڑکا صبح سویرے اپنے گھر سے جادوگر کے پاس جاتا اور اس سے کالا علم سیکھتا۔ راستے میں ایک راہب کا ٹھکانہ تھا۔ ایک دن وہ راہب سے ملا، اسے اس کی باتیں بڑی اچھی لگیں۔ وہ راہب موحد اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار تھا۔ اس لڑکے نے کچھ وقت اس راہب کے ساتھ گزارنا شروع کر دیا۔ وہ اس لڑکے کو عقیدہ توحید کی تعلیم دیتا۔ اس طرح وہ کالا علم بھی سیکھتا رہا اور راہب سے علم ربانی بھی حاصل کرتا رہا۔ کچھ عرصے بعد اسے یقین ہو گیا کہ جادوگر کا علم شیطان کا راستہ ہے، جبکہ راہب کا راستہ رحمان کا راستہ ہے اور حقیقتاً یہی صراط مستقیم ہے۔ وہ اکیلے رب کی پرستش کرنے لگا۔ ایک دن وہی نوعمر لڑکا بازار میں جا رہا ہے۔ اس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑے اور خوفناک جانور نے لوگوں کا راستہ روک رکھا ہے اور لوگ اس کی وجہ سے راستہ عبور نہیں کر سکتے۔ لوگوں کی خاصی تعداد وہاں جمع ہے۔ لڑکے نے دل میں سوچا کہ آج کے وقت میں دیکھوں گا کہ راہب کا معاملہ جادوگر سے بہتر ہے یا نہیں۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور کہنے لگا، اے اللہ، اگر راہب کا معاملہ جادوگر کی نسبت تجھے زیادہ پسندیدہ اور زیادہ راضی کرنے والا ہے تو اس جانور کو ہلاک کر دے تاکہ لوگ راستے سے گزر جائیں۔ یہ دعا مانگ کر اس نے اس خوفناک جانور کو پتھر دے مارا۔ پتھر لگتے ہی دیو ہیکل جانور ہلاک ہو گیا۔ لوگوں کے لیے راستہ صاف ہو گیا اور وہ آنے جانے لگے۔ لڑکا بازار سے سیدھا راہب کے پاس پہنچا اور اسے سارا واقعہ سنایا۔ راہب بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، بیٹے، اب تم مجھ سے بھی بڑھ کر ہو، مگر عنقریب اور یقیناً تم آزمائش میں ڈالے جاؤ گے۔ اگر تم آزمائش میں ڈالے جاؤ اور تمہیں حکمراں پریشان کریں تو میرے بارے میں ان کو نہ بتانا۔ وقت گزرتا چلا گیا، لڑکے کی کرامات میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اس کے پاس اندھے اور پھل بہری کے مریض آتے اور وہ ان کا علاج کرتا اور وہ اللہ کے حکم سے صحت یاب ہو جاتے۔ اس طرح اس کی شہرت بڑھتی چلی گئی۔ بادشاہ وقت کا ایک خاص درباری تھا۔ وہ آنکھوں کی بیماری میں مبتلا ہو گیا اور ایک دن نابینا ہو گیا۔ بادشاہ نے اس کا کافی علاج کرایا مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ کسی نے اسے اس لڑکے کے بارے میں بتایا تو وہ بہت سارے تحائف لے کر اس لڑکے کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے لڑکے سے کہا، اگر تم مجھے شفا دے دو تو یہ سارے تحائف اور سامان تمہارا ہوگا۔ لڑکے نے جواب دیا، میں کسی کو شفا نہیں دے سکتا، شفا دینا صرف اللہ کا کام ہے۔ ہاں، اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ تو میں اس سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہیں بینائی عطا کر دے۔ بادشاہ کا خاص درباری اللہ پر ایمان لے آیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اسے شفا دے دی اور وہ دوبارہ دیکھنے لگا۔ اب وہ دوبارہ بادشاہ کے دربار میں جانے لگا۔ بادشاہ نے جب دیکھا کہ اس کا خاص جانشین دوبارہ دیکھنے لگا ہے تو اس نے اس سے پوچھا کہ تمہاری بینائی کون واپس لایا؟ وہ کہنے لگا، میرے رب نے مجھے دوبارہ بینائی عطا کی۔ بادشاہ جو خود کو ہی رب سمجھتا اور کہلواتا تھا گویا ہوا، ارے میں نے کب تمہاری بینائی درست کی؟ خاص جانشین نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، آپ نے نہیں بلکہ میری نظر اس رب نے درست کی ہے جو میرا بھی اور آپ کا بھی رب ہے۔ بادشاہ کو شدید غصہ آیا کہ میرے علاوہ اور کون رب ہو سکتا ہے۔ اس نے اپنے درباری کو اس گستاخی پر سخت سزا دی اور اس پر تشدد شروع کر دیا کہ وہ توحید سے انکار کر دے، مگر اس نے استقامت اختیار کی۔ اس درباری کو سزائیں ملتی رہیں۔ بادشاہ جاننا چاہتے تھے کہ یہ توحید کا سوتا کہاں سے پھوٹا ہے، اور آخرکار تشدد کے دوران جانشین خاص نے لڑکے کے بارے میں بادشاہ کو بتا دیا۔ بادشاہ اس لڑکے کو جانتا تھا، اس نے اسے بلا بھیجا۔
लड़का बादशाह के दरबार में खड़ा था। बादशाह अपने जाहो जलाल और तकब्बुर के साथ लड़के से मुखातिब हुआ। हाँ, तो अब तुम्हारा जादू इस हद तक पहुंच गया है कि तुमने अंधों समेत जानलेवा बीमारियों में मुब्तला मरीजों का इलाज करके उनको शिफा देनी शुरू कर दी है। लड़के ने जवाब दिया, मैं किसी को शिफा नहीं देता, शिफा देना सिर्फ अल्लाह का काम है। बादशाह गोया हुआ, तो क्या मेरे अलावा भी कोई तेरा रब है? लड़के ने जवाब दिया, हाँ, मेरा और तेरा रब तो अल्लाह ताला है। बादशाह ने लड़के को अंधेरी कोठरी में डलवा दिया और इसे तहकीक की कि उसे तौहीद का दर्स किसने सिखाया। निहायत जालिमाना तफ्तीश के नतीजे में लड़के ने मजबूरन राहिब के बारे में बता दिया। कुछ देर में बादशाह के कारिंदे राहिब को दोबारा दरबार में पकड़कर ला चुके थे। बादशाह ने उसको तौहीद के इनकार का हुक्म दिया। राहिब ने बादशाह को साफ जवाब दे दिया कि वो तौहीद से किसी भी सूरत हटने के लिए तैयार नहीं, वो सिर्फ तन्हा और यकता रब की ही इबादत करता रहेगा। बादशाह ने हुक्म दिया कि इस राहिब को आरे से चीर दिया जाए। चुनांचे उसके 2 टुकड़े कर दिए गए। बादशाह ने उस शख्स से भी दीन छोड़ने के लिए कहा जिसकी आंखों की रोशनी लड़के की दुआ से वापस आई थी। उस शख्स ने भी आंखों की बीनाई के साथ शऊर की भी बीनाई पा ली थी, लिहाजा बादशाह की बात मानने से साफ इनकार कर दिया। उसके सर पर भी आरा रखकर चला दिया गया और उसके जिस्म के भी 2 टुकड़े होकर जमीन पर जा गिरे। अब बादशाह ने लड़के को दीन से फिरने का हुक्म दिया। लड़के ने साफ इनकार कर दिया। बादशाह को सख्त तैश आया और उसने अपने सिपाहियों के हवाले करते हुए हुक्म दिया कि इसे पहाड़ की चोटी पर ले जाओ, वहां पर पूछना कि ये अपने दीन को छोड़ता है या नहीं। अगर इनकार करे तो पहाड़ से नीचे गिरा दो। चोटी पर पहुंचकर बच्चे ने दुआ की, ऐ अल्लाह, तू जिस तरीके से चाहे मुझे इनसे बचा ले। दुआ करने की देर थी कि पहाड़ लरसना शुरू हो गया और सब के सब सिपाही पहाड़ से नीचे गिरकर हलाक हो गए, जबकि लड़का सही सलामत बादशाह के दरबार में पहुंच गया। बादशाह ने हैरानगी से पूछा, तू कैसे बच गया? और जिन्हें मैंने तुझे पहाड़ी से गिराने के लिए भेजा था, क्या उन्होंने तुझे गिराया नहीं? लड़के ने जवाब दिया, उनके मुकाबले में अल्लाह ताला मेरे लिए काफी हो गया। अब बादशाह ने हुक्म दिया कि इसे समुंदर में फेंक दिया जाए और हुक्म दिया कि अगर ये अकीदा तौहीद से इनकार कर दे तो वापस ले आना, और अगर अकीदा तौहीद पर कायम रहे तो समुंदर में फेंक देना। लड़के ने समुंदर में पहुंचकर फिर वही दुआ की, ऐ अल्लाह, तो जिस तरीके से चाहे मुझे इनसे बचा ले। चुनाचे वो सारे सिपाही गर्क हो गए। लड़का फिर से बादशाह के दरबार में पहुंचा और कहा, अल्लाह मेरे लिए काफी है। लड़का बादशाह से बोला, तू मुझे उस वक्त तक कत्ल नहीं कर सकता जब तक तू वो काम न कर ले जिसका मैं तुझे हुक्म दूं। अगर तूने वो काम कर लिया तो तू मुझे कत्ल कर सकता है। बादशाह ने पूछा, वो क्या काम है? लड़के ने कहा, सब लोगों को एक खुले मैदान में जमा कर, फिर मुझे एक दरख्त के तने के साथ लटका दो और मेरे तुर्किश से एक तीर निकाल और फिर ये पढ़, लड़के के रब अल्लाह के नाम से। बादशाह ने बिस्मिल्लाह रब्बुल गुलाम पढ़ते हुए तीर कमान के दरमियान रखा, फिर लड़के की तरफ फेंका। तीर लड़के की कंपटी पर लगा। लड़के ने अपना हाथ उस जगह रखा जहां तीर लगा था और फिर उसकी रूह परवाज कर गई। लोगों ने ये मंजर देखा तो बेसाख्ता कह उठे, हम इस लड़के के रब पर ईमान ले आए। बादशाह से उसके हवारियों ने कहा, देख वही हुआ जिससे तू डरता था, अब तो सब लोग अल्लाह पर ईमान ले आए हैं। बादशाह ने हुक्म दिया कि तमाम गलियों के तहानों पर खंदकीन खोदी जाए, उनमें आग जला दी जाए। बादशाह ने कहा कि जो अपने नए दीन से बाज आ जाए तो उसे छोड़ दो, वरना उसे उसमें फेंक दो। लोगों ने दौड़ते हुए एक दूसरे से आगे बढ़कर उन खंदकों में चांगे लगाना शुरू कर दी। एक औरत अपने शीख ख्वार बच्चे के साथ आई। वो आग में छलांग लगाने से झिझकी तो बच्चा बोल उठा, माँ सब्र कर, तो यकीनन हक पर है। इस किस्से को बयान करने के बाद इब्ने इसहाक ने लिखा है कि लड़के के कत्ल के बाद अहले नजरान ने लड़के के दीन यानी दीन नसरानियत को कबूल कर लिया तो ज़ुनूस अपने लश्कर समेत उनके पास आया। उसने उन्हें यहूदियत कबूल करने की दावत दी और इनकार पर कत्ल की धमकी दी। लोगों ने यहूदियत कबूल करने से इनकार कर दिया, जिस पर उन्हें आग में जलाया और बाज को तलवार से उनका कत्ले आम और मसला किया, हत्ता कि 20,000 के करीब इंसान कत्ल हुए। चुनाचे ज़ुनूस और उसके लश्कर के बारे में अल्लाह ताला ने आयत नाज़िल फरमाई है, खंदकों वाले हलाक किए गए, बड़ी ईंधन वाली आग वाले थे जब वो उन खंदकों के किनारों पर बैठे थे और वो जो कुछ अहले ईमान के साथ कर रहे थे उसे देख रहे थे, और उन्होंने उन मोमनों से इसके अलावा किसी चीज़ का बदला नहीं लिया कि वो अल्लाह पर ईमान लाए थे, जो बड़ा ज़बरदस्त निहायत काबिल तारीफ है। वो ज़ात की उसके लिए आसमानों और ज़मीन की बादशाही है और अल्लाह हर चीज़ पर गवाह है। दोस्तों, ये वाक़या सुनाने का मकसद ये है कि जब इंसान अल्लाह ताला पर कामिल यकीन रखता है तो रब ताला उसका सिला देता है, और अल्लाह ही कारसाज काफ़ी है उस शख्स के लिए जिसने अपना मामला अल्लाह के सपुर्द कर दिया।
آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اسے لازمی شیئر کیجیے اور لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔